सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो साडा अज दा टॉपिक है ट्रंजूगेट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर नाल रिलेटेड जिन्नियां भी असी वीडियोज़ अपलोड कीतियां ने उन्हां दा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच मिल जाएगा। सो फर्स्टली तुसीं उन्हां वीडियोज़ नूं जरूर देखो। नैक्सट टॉपिक है साडा ट्रंजूगेट ऑफ मैट्रिक्स। पिछली लास्ट वीडियो में असी कंजूगेट ऑफ मैट्रिक्स कीता सी। कंजूगेट मतलब किसी भी मैट्रिक्स दे विच जो भी तुहानूं एलीमेंट्स दित्ते आ किसी भी मैट्रिक्स के विच जो एलीमेंट्स दिते आ उन्हां दा की कर दो कंजूगेट कर दो। और वो अगर एलीमेंट तुहाडे किहड़ी फॉर्म दे आ कंपलैक्स फॉर्म दे कंपलैक्स कंजूगेट निकालते सी असी। कंपलैक्स फॉर्म यही हुंदी है किसी भी जो नंबर है उसकी कंपलैक्स फॉर्म ये हुंदी है। ठीक है, Z इज इक्वल टू A प्लस एओटा बी। तो यदा कंजूगेट फॉर्म यदी की आ जाएगी A माइनस एओटा बी, यानी कि रियल पार्ट एज इट इज़ रहिंदा, अमेजनरी पार्ट अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता, तो माइनस है तो प्लस का हो जाता। हुण असीं निकालना ट्रंजूगेट। ट्रंजूगेट इंप्लाइज कि कंजूगेट कढ़ के किसी मैट्रिक्स का उहदा ट्रांसपोर्ट कर दो ट्रांसपोज। ठीक है, चाहे ट्रांसपोज करके उहदा की कर दो कंजूगेट कर दो। कंजूगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज करके कंजूगेट निकाल दो। ट्रांसपोज ऑफ कंजूगेट ऑफ मैट्रिक्स कंजूगेट करके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो की कह दें उन्होंने ट्रंजूगेट। यानी कि दो चीज़ां निकलदियां इहदे विच कंजूगेट भी कड्ढी दा ते ट्रांसपोज भी कड्ढी दा। चाहे पहले ट्रांसपोज कढ़ लो उस मैट्रिक्स का, ठीक है, फिर वह कंजूगेट कर दो, चाहे पहले कंजूगेट करके फिर वो मैट्रिक्स का की कर दो ट्रांसपोज कर दो, तो साडे को की फाइंड हो जाएगा ट्रंजूगेट। तो यदी नोटेशन की हुंदी है ए थीटा की फॉर्म दे विच। जिवें कंजूगेट नूं असीं लिखदे ही बार दे नाल, ठीक है, उस तरह ट्रंजूगेट नूं असीं लिखदे आ थीटा की फॉर्म दे विच। ए थीटा की हुंदा, चाहे कंजूगेट निकाल लो फिर वह ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, और चाहे ट्रांसपोज पहले निकाल लो फिर वह कंजूगेट कर दो। ठीक है, दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी तुहानूं सम दिता होया 2 प्लस एओटा 3 माइनस एओटा 4 प्लस एओटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 प्लस एओटा। एक तुहानूं मैट्रिक्स दिती हुई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का मैं की कढ़न लगी हाँ पहला कंजूगेट कढ़ ला। ठीक है, 2 माइनस कंजूगेट की हुंदा जो कंपलैक्स पार्ट आ उहदा साइन चेंज कर दो। 3 प्लस एओटा 4 माइनस एओटा रियल पार्ट जिहड़ा एज इट इज़ रहिंदा, रियल पार्ट नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इहदा असीं की कढ़ता कंजूगेट करता, इहदा की कढ़ लो हुण ट्रांसपोज कढ़ लो। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब रो चेंज इनटू कॉलम। जिहड़े रो एलीमेंट उन्हां नूं रो दे एलीमेंट्स नूं किस च चेंज कर दो कॉलम च। ठीक है, ये तुहाडा की आ गया ट्रंजूगेट। इनू असीं किहदे नाल लिखांगे थीटा की फॉर्म दे विच ए थीटा। ठीक है, इहदियां कुछ प्रॉपर्टीज़ आ, यानी कि एक जे तुहानूं मैट्रिक्स दित्ती है उहदा डबल कंजूगेट कर दो। उहदा की कर दो डबल कंजूगेट। पहले एक बारी कंजूगेट करो फिर दोबारा कंजूगेट करो तो सेम मैट्रिक्स ही आ जाती है। रिलेट करके चीज़ां करिया करो। जिद्दां असीं एक रिजल्ट ये कीता कि जदों असीं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर वह दोबारा करते हैं, यानी कि डबल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स दिंदा। ठीक है, उस तो बाद जे असीं किसी मैट्रिक्स का डबल कंजूगेट कर दिए तां भी वो की दिंदा सेम मैट्रिक्स दिंदा। ठीक है, उस तरह जे असीं ट्रंजूगेट डबल कर दिए एक बारी निकाल के फिर दोबारा उसी मैट्रिक्स का, यानी कि अगर मैं ए निकाल लिया फिर दोबारा इहदा की आ ए थीटा निकालांगी तो साडे को सेम ए मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, मैं कट के भी दिखा दिंदी एक बारी ए थीटा, इहदा दोबारा असीं थीटा निकालांगे, यानी कि फिर की करांगे एक बारी इहदा कंजूगेट तो एक बारी इहदा ट्रांसपोज। जिहड़ी मर्जी चीज़ पहलां कर लो क्योंकि कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं क्या चाहे कंजूगेट करके ट्रांसपोज कर दो चाहे ट्रांसपोज करके कंजूगेट कर दो। मैं पहलां इहदा कंजूगेट कढ़ रही हाँ 2 प्लस एओटा 4 प्लस एओटा 3 माइनस आयोटा, साइन चेंज कर रही हैं कंपलैक्स पार्ट दे 5 प्लस एओटा। ये तो की निकालिया मैं इहदा कंजूगेट। नैक्सट हुण मैं की निकाल दांगी इहदा पहला मैं की निकालिया कंजूगेट। इत्थे लिख लो कंजूगेट निकाल लिया फिर इहदा जो ट्रांसपोज करांगे तो ये आटोमैटिकली की चेंज होएगा थीटा की फॉर्म थीटा। ठीक है, डबल थीटा आ जाएगा। नैक्सट हुण मैं की कीता इहदा ट्रांसपोज किया माइनस 2 प्लस एओटा 4 प्लस एओटा रो चेंज इनटू ए कॉलम 3 माइनस एओटा 5 प्लस एओटा। देखियो सेम दी सेम वही मैट्रिक्स होगी जो तुसी लैके चले होगे। ठीक है, यदा मतलब इस तो सानू क्लीयर हो गया कि डबल ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स से इक्वल आंदा। किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करिए तो डबल कंजूगेट कर दिए तां भी सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है, डबल ट्रंजूगेट कर दिए तां भी सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है। उस तरह दो मैट्रिक्स उन्हां दा प्लस करके ट्रंजूगेट करो तो वह किहदे इक्वल होंदा
ए ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਅਲੱਗ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਬੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪਿੱਛੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੰਜੂਗੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਏ ਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਲਓ ਬੀ ਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੇ ਏ ਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਏ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਨਿਕਾਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇ ਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਔਰ ਏ ਦੀ ਕੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਔਰ ਏ ਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਏ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੇਲਰ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਏ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 3 4 ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 × 3 2 5 6 ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ 2 3 6 2 2 4 5 2 10 6 2 12 ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ 6 4 10 12 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੇ ਏ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਕੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਏ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕੱਢ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲਓ 3 2 5 6। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 6 10 8 12 ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏ, 2 2 4 ਇੱਥੇ 4 ਆਉਣਾ ਸੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਏ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੇ ਏ ਡੈਸ਼ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆਏ, ਇਕੁਅਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇ ਏ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਔਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਕੇ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਕੇ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਐਵੇਂ ਸਿੰਪਲ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੇ ਦਾ ਕੇ ਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਏ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਔਰ ਏ ਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢਿਆ, ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਏ ਬੀ ਦੀ ਏ ਔਰ ਬੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਔਰ ਬੀ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਔਰ ਏ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੋਨੋਂ ਫੇਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਜੂਗੇਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ, ਉਹਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਏ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਟਰੰਜੂਗੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਐਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇ ਨੂੰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ 3 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, 4 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਐਨ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਿਕਾਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ,
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਆ ਔਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ।